So today we can study the different transistor configurations. What is meant by this transistor configuration that we have to see here, and that is a transistor have three leads. They are emitter, base and collector, but in a circuit we require four terminals, two for the input and two for the output. So the method to resolve this is to make one of the terminal of the transistor as common to both input and output, and depending upon that we have common base configuration, common collector configuration and common emitter configuration. Three types of configurations we have, and in common base we are making the base as common to both the input and output. Likewise in common emitter and common collector, in common emitter this emitter is common to both the input and output. Okay, then we can come to the case of common base configuration. The circuit for the same you can see here. This is the circuit that is here. We have the emitter and base, then signal is applied in between emitter and base. This is the emitter terminal and this is the base terminal. Then output is taken between collector and base. So base is common. So the conditions, the forward biasing is given to the emitter base part, and reverse biasing is used for the collector base part. Then usually we are dealing with circuits containing NPN transistor, because the speed of electrons are very much. In NPN transistor the majority carriers are electrons. So the speed of NPN transistor is much greater than that of the PNP transistor. So in most of the cases we are using NPN transistor. Suppose if it is an PNP transistor, the circuit diagram will be like this. Depending upon that you have to provide the this biasing conditions will be get reversed, etc, etc. So here the signal you can see, this is the circuit for the common base configuration. This voltage you can call it as VEE, and this voltage you can call it as VCB, etc. Then the term here you can see the currents IB plus IC, that is equal to IE, etc. here. That is also satisfied in every cases of the transistor. Then the first factor which we have to deal is the current amplification factor alpha of the common base configuration, or alpha you can say it as the current amplification factor in common base configuration. So in this case we can see that what is the ratio? Amplification means it will be always the ratio of something output divided by the input. So in this case base is common to base current comes both in input part and output part. So we can take the input current as IE. Input current is IE, and output current you can take it as IC. You can take it as IC is the output current. So what happens here? So we can define the current amplification factor alpha as the ratio of the output current to the input current. In a common base configuration, input current is IE and output current is IC. So this is defined as the ratio of change in collector current to the change in emitter current at a particular condition is there, that is important, at a constant collector base voltage. So if we are taking, the condition should be in the common constant collector base voltage. Collector base voltage comes in the output bar. So if we measure the current amplification factor, it should be like that. We are എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി, ഔട്ട്പുട്ടിലെ വോൾട്ടേജിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ വാല്യൂയിൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇവിടെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി change in collector current to the change in emitter current at constant collector base voltage. Okay, so alpha is important here. Now the equation for alpha you can see here, it is equal to delta IE. It is delta IE divided by delta IC divided by delta IC. You can see here IC, it is not a
IC divided by delta IE. So this is the output part. So IC comes in the numerator at a constant VCB. Okay. Now it is clear that the current amplification factor is less than unity. How this comes as less than unity? So numerator is IC and denominator is IE. You know that is IE is equal to IC plus a particular quantity. So IC is always very much it is approximately equal to IE, but it is less than IE. So the numerator is less than the denominator. So the fraction is always less than unity. That is one important factor you have to remember. Alpha is always less than unity. And this is achieved by making the base thin and doping it slightly. Or doping it lightly, and practical value of alpha is in commercial transistors ranges from 0.9 to 0.99. So this is the common base configuration. Only we are doing that is that signal is applied between, base is made common and signal is applied between the input part, that is between emitter and base, and the collector output is taken across the collector and base. So depending upon that, we have the amplification factor of current we can define, that is equal to delta IC divided by delta IE. Next we have to see the expression for collector current. So you know all of the electrons, whether it is electrons or holes which is emitted from the emitter, will not reach the collector because some of them are absorbed by the base. So from that we can write the expression for collector current from the earlier expression as IC is equal to alpha into IE. Already we know that alpha is equal to IC by IE. Therefore, IC is equal to alpha into IE. That is the simplest expression for collector current. But we have to consider, in certain cases, we have to consider the effect of some other quantity, and that is the leakage current, we can call it as. So, already namakkulla expression nu parayunnengil alpha is equal to IC by IE. From adannu namakku kittunna endana IC is equal to alpha into IE nu parayum. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് വേറൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയും കൂടെ ചില കേസിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറച്ച് കൂടി വരും. ചില കേസ് യൂഷ്വൽ കേസിലൊന്നും നമുക്കത് അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരില്ല. പക്ഷേ ഒരു ലീക്കേജ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടേമിൻ്റെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ലീക്കേജ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലീക്കേജ് കറണ്ട് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ഐ ലീക്കേജ്. This current is due to the movement of minority carriers across base collector junction on account of it being reverse biased. അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡും ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡും ഒക്കെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ബയാസ് മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സിന് പറയുമ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും? അവിടെ മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സായിട്ട്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെന്ന് എടുക്കുക. അവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ആ സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ റീജിയണിന് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും അത് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡാന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ എൻ റീജിയണിന് പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും അത് എന്താണ്, അത് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡാണെന്ന് പറയും. പക്ഷേ ആക്ച്വലി അവിടെ എന്തുണ്ട്, എൻ റീജിയൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്, ഹോൾസ് ഉണ്ട്. ഏതിൻ്റെ മാത്രം എണ്ണാണ്? ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ മാത്രം എണ്ണം കൂടുതൽ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഓൾറെഡി എന്തുണ്ട്, ഹോൾസ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഹോൾസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഈ എൻ റീജിയണിന് പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹോൾസിന് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കുകയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിവേഴ്സ് ബയാസിങ് ഗിവൺ ടു ദ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ആക്ട്സ് ആസ് ദി forward biasing to the minority carriers. That is the point which you have to note you have to note that point. That is the forward biased or the reverse bias applied to the majority carriers will act as the forward biasing. So because of forward biasing, what happens? There is a current flow, and that current is termed as the leakage current. So the current is due to the movement of the minority carriers across the base collector junction on account of it being reverse biased, and this is generally much smaller than alpha. അത് ആൽഫയിനേക്കാളും മറ്റ് സ്മോളർ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തത്. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ടോട്ടൽ കളക്ടർ കറൻറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു, it is alpha IE plus I leakage. Alpha IE plus I leakage is the expression for total collector current. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലീക്കേജ് കറൻറ്റിനുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാകും.
ഈ ലീക്കേജ് കറണ്ടിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. നമുക്കിവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴാണ് ഈ ലീക്കേജ് കറണ്ടിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ആക്കുന്നത്? സപ്പോസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ പാർട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് പാർട്ട് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു കളക്ടറിന്ന് ബേസിലേക്ക് ഈ റിവേഴ്സ് ബയാസിങ് കണ്ടീഷൻ മാത്രം കൊടുത്തു നോക്കി. ഇവിടെ ആ ഒരു പാർട്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക എന്താ വെച്ചാൽ കളക്ടറിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ ഇടക്ക്, ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കളക്ടറിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റിവേഴ്സ് ബയാസിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, ബാറ്ററി ഒന്നും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ റിവേഴ്സ് ബയാസിങ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടുത്തെ ഈ കളക്ടർ ഇതൊരു NPN ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഇവിടെ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ബയാസിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നത്, പോസിറ്റീവാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടാവും. ഇവിടുത്തെ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സാണ് ഇലക്ട്രോൺസ്, മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഏതായിട്ടുണ്ട്, ഹോൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഹോൾസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കണക്ട് ചെയ്യണം. ഹോൾസിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോൾ മൂവ്മെൻ്റ് കൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും, ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ കറണ്ടിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു, അത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം കളക്ടർ ടു ബേസ്. സോ അതിന് നമ്മൾ ടേം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ICBO. സോ ഈ ഒരു കറണ്ടിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത സമയത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കളക്ടർ ബേസ് ലീക്കേജ് കറണ്ട് എന്ന് പറയും. ICBO മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കളക്ടർ ടു ബേസ് ലീക്കേജ് കറണ്ട് വെൻ എമിറ്റർ ഈസ് ഓപ്പൺ. ദാറ്റ് O സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ open. So it is the ICBO means it is the collector base leakage current when emitter is open. So that is the leakage current which you have to deal with. So നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ എക്സ്പ്രഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, so IC it is clear that IE is equal to 0 in this the above circuit when it is open, and a small leakage current will flow in the collector circuit, and this leakage is current is abbreviated as ICBO, and total current IC will be equal to, the total current IC is equal to alpha IE plus ICBO. So IE you already know, it is IC plus IB. So you have to write down this expression that will be asked as a part of essay questions. So IE is equal to IC plus IB. So you can substitute in the again in the first expression, first equation becomes IC is equal to alpha into, for IE you can substitute this equation IC plus IB plus ICBO again. So IC terms you can combine together. So it is IC into 1 minus alpha, that is equal to, the remaining part here is alpha IB plus ICBO. So IC you will get it by alpha divided by 1 minus alpha into IB plus ICBO divided by 1 minus alpha. Okay, so this is the equation which you have to remember. So usual case you can write it as IC is equal to alpha divided by 1 minus alpha into IB if we are neglecting the case of leakage current. Otherwise you have to write it as ICBO divided by 1 minus alpha. And from this equation it is clear that this current of a transistor, collector current of a transistor can be controlled either by the emitter or base current. Okay, then കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ICBOനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ കളക്ടർ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഈവൻ വെൻ ദ എമിറ്റർ കറണ്ട് ഈസ് 0. എമിറ്റർ കറണ്ട് 0 ആകുന്ന സമയത്തും കളക്ടർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ദ ലീക്കേജ് കറണ്ട്. ആൻഡ് ദി ജനറൽ പർപ്പസ് ആൻഡ് ലോ പവർ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ICBO ഈസ് വെരി സ്മോൾ. സോ അത് നമ്മൾ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. ഹവർ ഫോർ ഹൈ പവർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇറ്റ് വിൽ അപ്പിയർ ഇൻ മൈക്രോ ആംപിയർ റേഞ്ച്. അതുപോലെ തന്നെ അത് വെരി മച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. അതാണ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കേസിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് കൂടി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വരുമ്പോൾ ബ്രേക്കേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും ഹോൾസിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ലീക്കേജ് കറൻറ്റും എന്ത് ചെയ്യും, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്. That is, it increases rapidly with increase in temperature. Therefore, at high temperature, ICBO plays an important role and must be taken care in calculations. Okay, so total collector current is the alpha IE plus ICBO.
യൂട്യൂബ് ഇത് റെക്കോർഡറാ ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കണ്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക്. ഇപ്പോൾ എമിറ്റർ ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ കളക്ടർ കൂടെ വരുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ് ICBO ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് VEE, ഈ VEEൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും ആൽഫ ഇയും പിന്നെ എന്തും കൂടെ വരും ICBO വരും. ഇവിടെ എമിറ്റർ ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ ഓൺലി ICBO ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഹിയർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ കേസ് ഓഫ് ലീക്കേജ് കറണ്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ സീ ദ കേസ് ഓഫ് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല, ആൽഫ 0.9 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദെൻ IE 1 മില്ലി ആംപിയർ ആണ്. സോ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ബേസ് കറണ്ട് ആണ്. സോ ആൽഫ ഗിവൺ, IE ഈസ് ഗിവൺ, സോ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് IC, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഇൻറ്റു IE 0.9 മില്ലി ആംപിയർ വരും. IB നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 0.1 മില്ലി ആംപിയർ വരുന്നുള്ളൂ. സോ ഇത് ഒരു ഈ ഒരു കേസിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും IBൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ കുറവാണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എങ്ങനെ, കോമൺ ബേസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് കോമൺ ബേസിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഷോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കലിന് വരുന്നതാണ്, നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം നിങ്ങൾ. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കുറേ പ്രാക്ടിക്കലിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആദ്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയോഡിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ നിങ്ങൾ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പൽ കാണാം. ആ ഡയോഡിൻ്റെ സിമ്പലിലിട്ട് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ഡയോഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അതിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ബാറ്ററി നമ്മളെ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നിങ്ങൾ ഡയോഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവിലേക്കും മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് നിങ്ങൾ ഡയോഡിൻ്റെ നെഗറ്റീവിലേക്ക് കാഥോഡിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കണം, ഫോർവേഡ് ബയാസിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻറ്റേർണൽ ബാറ്ററി എവിടെ നിന്ന് വരും, ഇൻറ്റേർണൽ സപ്ലൈ ഈ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വരും. അപ്പോൾ അത് ഫോർവേഡ് ബയാസിംഗ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് ബയാസിങ്ങിൽ കാണിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും, തീരെ കുറവ് വാല്യൂ ആയിട്ട് കാണിക്കണം നമുക്ക്. ഇനി നിങ്ങൾ നേരെ തിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടണം, ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ, സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു ഡയോഡ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇനി ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ലീഡൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ കുറേ സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക, BC 107 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു NPN ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ്. അതിൽ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സിനും ഓരോ മീനിങ് ഉണ്ട്. സിലിക്കൺ ആണോ ജെർമേനി ആണോ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിൻ്റെ കോഡ് വെച്ചിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ നെയിം BC 107 എന്നാണ്. അതൊരു NPN ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ്. NPN ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൻ്റെ എമിറ്റർ, ബേസ്, കളക്ടർ. എമിറ്റർ N ആണ്, ബേസ് P ആണ്, അതുപോലെ കളക്ടറും P ആണ്. പിന്നെ ഈ നമുക്കിത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചു തന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലീഡിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ചെറിയതായിട്ടൊരു പ്രൊജക്ഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അടയാളം കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ലീഡാണ് നമ്മൾ എമിറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ പിൻ ഔട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. പിൻ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് വ്യൂ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ അതിനെ നമ്മളെ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നിൽക്കുമ്പം കാണുന്ന ഒരു വ്യൂവിന് പിൻ ഔട്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയും. അതിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് പിൻ ഔട്ട് വ്യൂ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിൻ ഔട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പിലുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് 3 ലീഡ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു അടയാളം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ഈസ് എമീറ്റർ ആണ്. ഇതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ലീഡ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എമീറ്റർ ആണ്. അതൊന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ BC 107 ആണെങ്കിൽ അടുത്തത് വരുന്നത് ബേസും പിന്നെ വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും, കളക്ടറും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് അവർ ഇതിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒന്നുകിൽ ഈ ഒരു നൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കും, ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് 3 ലീഡ് കൊടുക്കും. ഈ 3 ലീഡ് കൊടുത്തിട്ട് എമിറ്റർ, ബേസ്, കളക്ടർ. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എന്താ മീനിങ്, നമ്മൾ ഈ ഒരു വ്യൂവിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എമിറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ബേസും കളക്ടറുമാണ്. അപ്പോൾ എമിറ്റർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു ലീഡ് കൊടുത്തിട്ട് എമിറ്റർ, ബേസ്. ചിലതിൽ ഇത് നേരെ തിരിച്ചിട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഇവിടെ ബേസിന് പകരം ഇവിടെ കളക്ടറും ഇവിടെ ബേസും ആവാനൊക്കെയുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മാനുഫാക്ചറർ നമുക്ക് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം കണക്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ആ ലീഡ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ലീഡിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് 2 മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡയോഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അത് യൂസ് ചെയ്യുക. ഡയോഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ 2 PN ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആ 2 PN ജംഗ്ഷന് ഫോർവേഡും റിവേഴ്സും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഓക്കെ ആണോ നോക്കുക.
വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ തന്നെ ഒരു അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കൊണ്ട് HFE എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാരാമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഇത് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് HFE എന്ന് എഴുതിയിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് HFEയിലേക്ക് മാറ്റുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ മൾട്ടിമീറ്ററിന് മുകളിൽ 3 ഹോൾസ് കാണാം. അപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഈ CB എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഹോൾസ് കാണും. ആ ഹോൾസിൽ നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇറക്കി വയ്ക്കുക. കറക്റ്റ് ഹോൾസിൽ മീറ്ററും ബേസും കളക്ടറും ഇറക്കി വയ്ക്കുക. ഇറക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ HFE എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അവിടെ കാണിക്കും, ഒരു നമ്പർ കാണിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ BC107ൻ്റെ HFE വാല്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏകദേശം ഒരു 100 മുതൽ 500ൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള വാല്യൂസാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മീനിങ്. അപ്പോൾ ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിങ് എപ്പോഴും നമ്മൾ നടത്തിയിട്ട് വേണം സർക്യൂട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ കോമൺ ബേസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിലേക്ക് വരാം. കോമൺ ബേസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് കണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട, ഞാൻ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ, ഇപ്പോൾ NPN ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ NPN ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ എടുത്തു. ഒരു NPN ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. നമ്മൾ NPN ട്രാൻസിസ്റ്റർ എടുത്തു. ഇപ്പോൾ NPN ട്രാൻസിസ്റ്റർ കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷനാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്കൊരു ബാറ്ററി വേണം. ഇവിടെ ഇൻപുട്ടിലൊരു ബാറ്ററി ഉണ്ടാവും, ഔട്ട്പുട്ടിലൊരു ബാറ്ററി ഉണ്ടാവും. ഇൻപുട്ടിലെ ബാറ്ററി നമ്മളിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം. ഇവിടെ N ആകുമ്പോൾ അതിനെന്ത് വേണം, ഫോർവേഡ് ബയാസ് വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യും. ഈ ഒരു ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബാറ്ററി ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഒറ്റ വോൾട്ടേജ് ഒറ്റ കറൻറ്റൊക്കെ അല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ വോൾട്ടേജ് വാല്യൂസ് കുറേ കറണ്ട് വാല്യൂസ് വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇതേ സപ്ലൈ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, വോൾട്ടേജും കറണ്ട് വേരി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മളൊരു റിയോസ്റ്റാറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ റിയോസ്റ്റാറ്റ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ റിയോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ 2 ലീഡ്സ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം റിയോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് അറിയാം, 2 ലീഡ് താഴെയും ഒരു ലീഡ് എന്തുണ്ട് മുകളിൽ, ടാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലീഡ്. അപ്പോൾ ആ താഴെയുള്ള 2 ലീഡാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് കണക്ട് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, ഇവിടെ ഈ ടാപ്പിംഗ് എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ടാപ്പിംഗ് ആകുമ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് സോഴ്സായി ആ സോഴ്സിൻ്റെ വോൾട്ടേജും കറണ്ട് നമുക്ക് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് നമ്മളത് എവിടേക്ക് കൊടുക്കും, ഈ എമിറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കും. അതാണ് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ Nലേക്ക് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് എവിടേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം, ബേസ് പാർട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത്. നോക്കി നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. VE എന്ന് പറയുന്ന സപ്ലൈ റിയോസ്റ്റാറ്റ് കൊടുത്ത്, റിയോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ ടാപ്പിങ്ങിൻ്റെ എൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എമിറ്ററിലേക്ക് കൊടുത്ത്. ഇനി ഇവിടെ 2 ഡിവൈസ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യണം, കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ, വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ടെർമിനലിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള വോൾട്ടേജാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഏതാ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, 2 വോൾട്ടേജ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ഇസ് വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ എമിറ്റർ ആൻഡ് ബേസ്. ഇപ്പോൾ ഒരു വോൾട്ടേജ് മെഷർമെൻറ്റാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ വോൾട്ട് മീറ്ററിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുക. വോൾട്ട് മീറ്റർ എപ്പോഴും കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഏത് രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം, പാരലലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ എമിറ്ററിൻ്റെയും ബേസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതിങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ 2 ടെർമിനൽസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ വോൾട്ട് മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് വേണ്ടത് എമിറ്റർ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടാണ് നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് നടത്തേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മില്ലി അമീറ്റർ, ഈ 2 മില്ലി അമീറ്റർ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മില്ലി അമീറ്റർ എപ്പോഴും എന്താണ് സീരീസിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക. വോൾട്ട് മീറ്റർ എപ്പോഴും എന്താണ് പാരലലായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക. കാരണം വോൾട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലും മില്ലി അമീറ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർട്ട് നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതേപോലെ ഈ പാർട്ടിലേക്ക് വരാം. അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഈ പാർട്ടിലും അതേപോലെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അതായത് നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ വരുന്നത് NPN ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ ഇവിടെ N ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഫോർവേഡ് ബയാസ്, ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ബയാസ് വരുന്നുണ്ട്, പ്ലസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത് ബേസ് ആണ് അടുത്തത്. ബേസിനെ നമ്മൾ എവിടേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു, ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ബയാസിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ബാറ്ററിയുടെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബാറ്ററി സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്ര യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ 3 ബാറ്ററി സോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് കുറച്ചും കൂടെ ഹൈ വോൾട്ടേജാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. റീസൺ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, കളക്ടർ എപ്പോഴും ഇതിന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കും. ഇനി നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു റിയോസ്റ്റാറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തു. വേരിയേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിയോസ്റ്റാറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ടാപ്പിംഗ് എവിടേക്ക് വന്നു, ഇതിൻ്റെ കളക്ടറിലേക്ക് വന്നു. അതിൻ്റെ
ഒരു ലീഡ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് വന്ന ലീഡ് ഇവിടെ ഇത് നോക്കണം നിങ്ങൾ. ഇവിടുന്ന് നെഗറ്റീവ് വന്ന ലീഡ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ബേസിലേക്ക് വരേണ്ടത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് ലീഡാണ്? ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് വന്ന ലീഡാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ബേസിലേക്ക് വരേണ്ടത്. എന്നിട്ട് അത് ബേസിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യേണ്ട വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കളക്ടറിൻ്റെയും ബേസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള വോൾട്ടേജാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വോൾട്ട് മീറ്റർ കൊടുത്തു. ഇവിടെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ IC എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മില്ലി ആംബിയർ ഇവിടെ എടുത്തു. ഇവിടെ മില്ലി ആംബിയർ വെക്കാൻ കാരണം IE മില്ലി ആംബിയർ റേഞ്ചിലാണ്, അതുപോലെ ICയും എന്താണ്? മില്ലി ആംബിയർ റേഞ്ചിലാണ്. ഈ വോൾട്ട് മീറ്ററിന് V1 ചില കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ VEB എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. VEB കാരണം എമിറ്ററിൻ്റെയും ബേസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന വോൾട്ടേജാണ് അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഈ അമീറ്ററിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? IE ആണ് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന മില്ലി അമീറ്ററിൽ നിന്ന് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന IC ആണ്. ഈ വോൾട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ റീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ VCB ആണ്. കളക്ടറും ബേസും ഇടയ്ക്കുള്ള വോൾട്ടേജാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഏത് കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കോൺഫിഗറേഷൻ. നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരെണ്ണമുണ്ട്, അതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്, ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് അണ്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി. ഇറ്റ് ഈസ് ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അണ്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ഈ ഒരു കേസിൽ ആണ് എല്ലാ കേസിലും നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് I ആണ്, ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് VEB ആണ്, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ്? അത് VCB ആണ്. VCB എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ കർവ് ബിറ്റ്വീൻ എമിറ്റർ കറണ്ട് IE ആൻഡ് എമിറ്റർ ബേസ് വോൾട്ടേജ് VEB ആറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കളക്ടർ ബേസ് വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? VEBനെ നമ്മൾ ഒരു ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു. അതായത് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ ഇതാണല്ലോ നമുക്ക് VEB, നമ്മൾ ഇത് റിയോസ്റ്റാറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ഒരു വോൾട്ട് മീറ്ററിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തു. ഈ ഒരു വോൾട്ട് മീറ്ററിൽ നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് വെച്ചു. എന്നിട്ട് ആ വോൾട്ടേജ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ വോൾട്ട് മീറ്റർ മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കറണ്ടും ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചു. ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് വോൾട്ട് IEയിലും VEയിലും വരുന്ന, അതായത് ഇവിടുത്തെ IE എന്ന് പറയുന്നതും V1 എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ റീഡിങ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എടുത്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. ആ ഗ്രാഫിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ VEB വോൾട്ടേജ് X ആക്സിസിലും കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും? IE എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പ്. ഓരോ വോൾട്ടേജ് VCB 0 വോൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, VCB 10 വോൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, VCB 25 വോൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരു ഡയോഡിൻ്റെ ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് വരച്ച പോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് 0.5ൻ്റെയും 0.6ൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുവരെ എന്തില്ല? എമിറ്ററിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഓവർകം ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ആണ്. സോ ബൈ ഓവർകമ്മിങ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ അതെന്ത് ചെയ്യും? പെട്ടെന്ന് ഈ വോൾട്ടേജിനനുസരിച്ചിട്ട് കറണ്ടിൽ വളരെ വലിയ ഹൈക്കാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്ന സോഴ്സ് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് VCB നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വേറൊരു വോൾട്ടേജിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യും. ഇതുപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് സെറ്റ് ഓഫ് റീഡിങ് എടുക്കും. നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു കോളം വരയ്ക്കാറുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വെച്ചാൽ VCB ആദ്യം ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? IEക്ക് ഒരു കോളും അതുപോലെ VEക്ക് VEB എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജിന് ഒരു കോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റീഡിങ് കിട്ടും. ഇനി അടുത്ത് V0 ആണ് വിചാരിച്ചോളൂ. ഇതേപോലെ നമ്മൾ കുറേ എണ്ണത്തിന് ചെയ്യും. VCB 2 വോൾട്ടിന് 3 വോൾട്ടിന് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റിനാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഒരു ഗ്രാഫ് നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ 2 സെറ്റ് റീഡിങ്ങിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് എത്ര ഗ്രാഫ് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ്. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കിട്ടുന്നുള്ളത് നോക്കാം. നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഗ്രാഫിൽ നിന്നും ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നിന്ന് കിട്ടുന്ന പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയേഷൻ ∆IB ഡിവൈഡഡ് ബൈ ∆IE നമുക്കാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ലോപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ∆IE ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ∆VEB ആയിരിക്കും.
സോ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ഡെൽറ്റ വി ഇ ബി ബൈ ഡെൽറ്റ ഐ ഇ റിവേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് റേഷ്യോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും? വോൾട്ടേജ് ബൈ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർ ഡെൽറ്റ വി ഇ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ഐ ഇ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വി സി ബി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ reciprocal of the slope of input characteristics. That will give you the input resistance of the circuit എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കാം. ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇറ്റ് ഈസ് ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് കളക്ടർ കറണ്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് കളക്ടർ ബേസ് വോൾട്ടേജ്. ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അണ്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് അണ്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട്. അവിടെ ഇൻപുട്ടിലെ കറണ്ടാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഔട്ട്പുട്ടിലെ വേരിയേഷൻസ് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സർക്യൂട്ട് നോക്കി നോക്കൂ. ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം ഈ ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഈ വോൾട്ട് മീറ്റർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് നോട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് ഈ കറണ്ടിന് ഐ ഇ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു ഫിക്സഡ് വാല്യൂവിൽ വെക്കാം. എന്നിട്ട് അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വോൾട്ട് മീറ്റർ വാരി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ വോൾട്ട് മീറ്റർ വാരി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് വേരിയേഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് പറഞ്ഞാൽ വി സി ബിയും ഇവിടെ കിട്ടുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഐ സി യു ആണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം. സോ ആ ഗ്രാഫ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വി സി ബി ഉണ്ട്, അതുപോലെ വി സി ബി ആൻഡ് ഐ സിയുടെ ഗ്രാഫാണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ ദിസ് ഈസ് വി സി ബി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഐ സി അണ്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഇതെല്ലാം ഓരോ ഐ ഇയിലുള്ള വാല്യൂസാണ്. ഐ ഇ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും 0 മില്ലി ആംപിയർ, 1 മില്ലി ആംപിയർ എക്സെട്ര. ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് ഈ ഇതാണ്. അതായത് ഇതിന് ഗ്രാഫിന് എന്താ മീനിങ്? ഇതിന് സോ ഇനീഷ്യലി വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ വയ്ക്കുമ്പം കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒരു പെട്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നോക്കി നോക്കൂ. ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ വോൾട്ടേജിനനുസരിച്ചിട്ട് കറണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു റേഞ്ച് വരെ. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷനും കറണ്ട് വേരിയേഷനും എന്തല്ല, എത്ര വോൾട്ടേജ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാലും കറണ്ടിൽ എന്ത് വരുന്നില്ല? വോൾട്ടേജ് വരുന്നില്ല. അതായത് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജ് അല്ല എന്തിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത്? കറണ്ടിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻപുട്ടിലെ കറണ്ടാണ് ഡിപ്പെൻഡ്. അതായത് ഐ ഇനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് വരിക. അപ്പോൾ ഐ ഇ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ഐ എഗെയിൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല? ഈ വോൾട്ടേജിനെ ഡിപ്പെൻഡ്. എല്ലാ കേസിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ എല്ലാം വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്താണ്? സെയിം ആണ്. പക്ഷേ ഐ ഇ മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ഓരോ കേസിലും ഐ സിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് കറണ്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഐ സി കറണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്ന കറണ്ടിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഇതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടും. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. സ്ലോപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫിന് നിങ്ങൾക്ക് സ്ലോപ്പ് വരയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഐഡിയൽ കേസിൽ നിങ്ങൾക്കിത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്ലോപ്പ് എത്ര വരുന്നുണ്ടാവുക? എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഹൈ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടാവുക അല്ലേ. സോ ഡെൽറ്റ വി സി ബി നമുക്ക് എടുക്കാം. ഈ എക്സ് ആക്സിസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡെൽറ്റ വി സി ബി, വൈ ആക്സിസിൽ ഡെൽറ്റ ഐ സിയും കിട്ടും. അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. സോ അപ്പോൾ ഇതിലെ ഗ്രാഫിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടുത്തെ ഈ ഗ്രാഫ് കുത്തനെയുള്ള ഗ്രാഫാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് നല്ലോണം കൂടുതലാണ്. സ്ലോപ്പിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നത്? സ്ലോപ്പിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് കൂടുതലുകൊണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് വരുന്ന ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 100 ohmസിൻ്റെ ഒക്കെ റേഞ്ചേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കണം ഈ ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെ കിട്ടുന്നതല്ല പറയുന്നത്, ഇതിൻ്റെ റേഞ്ചിലായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. ഇത് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കൂ. ഇതിന് സ്ലോപ്പ് 0 ആണ്. സ്ലോപ്പ് 0 എന്ന് പറയുമ്പം ഐഡിയൽ കേസ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് സ്ലോപ്പ് 0 ആണ്. 1/, സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്? ഇൻഫിനിറ്റി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര എടുക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹൈ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് ഒരു 100s of kilo ohmസിൻ്റെ റേഞ്ചിലായിരിക്കും.
ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് കിലോ ഓംസിൻ്റെ റേഞ്ച്, അതായത് 500 കിലോ ഓം അങ്ങനെയൊക്കെ വരാം. നിങ്ങൾക്ക് കിലോ ഓംസിൻ്റെ റേഞ്ചിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് വരുന്നുണ്ടാവുക. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കേണ്ടത്. ഈ ഒരു ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി 3 കോൺഫിഗറേഷനും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സർക്യൂട്ടൊന്നും കാണാപ്പാടം പഠിക്കേണ്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ല. ഇത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച്, അതിക്ക് കുറച്ച് ലെങ്ത്തൊക്കെ ഉണ്ട് വീഡിയോ, പക്ഷേ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു പാട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ്സിനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കേട്ടിട്ട് ബാക്കി അടുത്ത പാട്ട് ആയിട്ടും കേൾക്കാൻ പറ്റും. അവസാനമല്ലേ കുട്ടികൾ കേൾക്കുള്ളൂ.